हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुछि आपण माने समस्त बहुत भले रथिबे। फ्रेंड्स, आज आमे गोटे मॉक टेस्ट करिबा जोटा कि हमर एसओटीटी बा ओटीटी रो जो हमर जो एबे रिवीजन क्लास चलीछि तार प्रथम मॉक टेस्ट। आमे तो या पूर्वरु 8टा पाखा पाखी मॉक टेस्ट आमे प्राय करिछे, किंतु एटा हमर रिवीजन क्लास रो फास्ट मॉक टेस्ट। काहे कि एटा को मॉक टेस्ट आपण मानक पय नै आसीछि ना, जेहेतु आमे सीडीपी रो जो आपणकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रही यूनिट 1 टा सेटा को मु दुईटा पार्ट करिकी आपण मानको थियोरी क्लास रे ऑलरेडी बुझेई सारिछि। तो मु भाबुछि आपण माने समस्ते भल भाबे बुझिथिबे। तेणु एबे जो आमे 50टा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जदि मो पूर्वरु आपण माने आंसर निजे निजे देई पारुचंती ताले आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो। तो आमे जो 50 क्वेश्चन एबे डिस्कशन करिबा, आपणकर स्व मूल्यांकन मध्य आपण मानकर हेई पारिबो, जोटा कि सेल्फ इवैल्यूएशन हबा द्वारा आपण मानकर कोउटी कोन लाकना रहउची आपण माने निजे जानि पारिबे। तो फ्रेंड्स, आजी आमे सीटीपी रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जोटा हमर यूनिट 1 रो जो हमर पार्ट 1 पार्ट 2 थियोरी डिस्कशन सरीथिला, तापरे मु कहिथिली एमसीक्यू करिबी। तो एबे 50टा एमसीक्यू स्टार्ट करिबा। लेट्स स्टार्ट। शारीरिक अभिवृद्धि कहले तुमे कौन बुझ? परिमाणात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि, उभय ए ओ बी, एमानक मध्यरु केही नहे। तो फ्रेंड्स, सेतेबेले मु थियोरी क्लास कहिथिली आपण मानको कहिथिली कि नाही जो हमर वृद्धि ओ विकास। तो गोटिए पिलार जेतेबेले तार शरीरर उच्चताटा बढ़ुची किंबा ओजन बढ़ुची केते सेंटीमीटर किंबा से केते केजी होउची कि हातर लंब कि गोड़र लंब बढ़ुची, तो सेटा को आमे वृद्धि बोली कहि थाउ, अभिवृद्धि बोली कहि थाउ। किंतु जो विकास कथा कहिबा, जेतेबेले पिलाटीर कार्य कुशलता बा कार्य करिवार क्षमताटा बढ़ुची। आजी पिलाटी गोटे 5 किलो ओजनर 5 केजी रो आलू उठेई पारुथुला, काली 10 केजी रो आलू उठेई पारुची। 1 लिटर पानी बोतल उठेई पारुथुला, काली 10 लिटर पानी बोतल उठेई पारुची। तो ए जो ता हातर बा ता निजर जो कार्य करिवार क्षमता, जो कर्म कुशलता बढ़िला, सेटा को आमे विकास बोली कहि थाउ। तो फ्रेंड्स, मु सेतेबेले मध्य कहिथिली आपण मानकु शारीरिक अभिवृद्धि बा जोटा हमर ग्रोथ बोली आमे कहूचे, सेटा जेहेतु आपनकर केजी बा सेंटीमीटर रे जाउची, गोटे परिमाण को बुझौची। तो अभिवृद्धिटा सब बेले परिमाणात्मक, किंतु विकासटा आपनकर परिमाणात्मक ओ गुणात्मक। तो फ्रेंड्स, मो पूर्वरु आपण माने निजे आंसर देबे, जहा फल कि देखिबे आपनको केते भल लागिबो। तो फ्रेंड्स, शारीरिक अभिवृद्धि परिमाणात्मक गुणात्मक उभय ए ओ बी, एमानक मध्यरु केही नुहे। तो जेहेतु हमर ग्रोथ कथा कहिला, एटा होचे हमर परिमाणात्मक। तो फ्रेंड्स, एबे आपनकर बुझिबार किछि भी असुविधा हेइ नथिबो। ता पूर्वरु आपण मानको कहि रखे, जो माने मोर ए मॉक टेस्ट देखुछंती, जदि आपण माने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो थियोरी क्लास देखि नाहंती, ताले मो चैनल जाइके आपण माने देखि पारिबे। किंबा जदि आपण खोजी की पाउ नाहंती, ताहले मते कमेंट कले मु आपनका कमेंट रे लिंक देई देबी। काहे कि ना मु सब बेले कहे आपण माने थियोरी रे क्लियर हेले जाइकी आपण माने एमसीक्यू को फेस करि पारिबे। नहले आपण 4टा आंसर जदि केवल देखुचंती, हुए तो आपण भूली जाई पारंती। तो प्रथमे आपण माने थियोरी रे क्लियर हुंतु। देन आमे देखिबा समस्त आचरणगत परिवर्तन को विकास कुहाजिबो कि? तो कुहा गला आचरणगत परिवर्तन को जो विकास, तो गोटे विकास रो गोटे पॉइंट अछि, आचरणगत परिवर्तन विकास, एटा गोटे पॉइंट अछि। तो एठी गोटे वर्ड जुड़ी देला, समस्त आचरणगत परिवर्तन को विकास कुहाजिबो कि? आपनको से पचारला। तो ना, हां, कहि हेबो नाही, एमानक मध्यरु केही नुहे। तो फ्रेंड्स, मन देई सुनंतु, आपण जेतेबेले आपणकर आचरण रे भल गुणर परिवर्तन आणुचंती, सेटाको आमे विकास कहिबा। किंतु आपनको गोटे उदाहरण देई रखे, जेतेबेले जणे व्यक्ति जेतेबेले से संपूर्ण सुस्थ थिला, तापरे जेतेबेले से मद्यपान करूची, तो तार आचरणर परिवर्तन हुए कि नाही? निश्चय ता आचरणर परिवर्तन आसीଥାଏ मद्यपान करिबा परे। तो सेटाको कोन आमे विकास कहिबा कि? ना, सेटाको आमे विकास कहिबा नाही। तो सेति पई हमर आंसर समस्त आचरणगत परिवर्तन को आमे विकास कहि परिबा नाही। तो हमर आंसर हैला ना। तो देन आमे देखिबा फ्रेंड्स,
ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ହର୍ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଆଜେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତିକି ଆମର ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଛି। ତ ଦୟାକରି ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେତେ ବୟସ, ପିଆଜେଟଙ୍କର ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପିଆଜେଟଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ହର୍ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡିକ ଭେରି କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ। ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କହି ରଖେ, ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ପିଆଜେଟଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶର ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ଯୋଉ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କପିରେ ଏକାଥରେ ଟେବୁଲ କରିକି ତିନୋଟିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଜି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଲେଖିଦେବେ, ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେବେ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ କେତେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଛି, ହର୍ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମର ପିଆଜେଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେମିତି, ହର୍ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେମିତି, ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ କେମିତି, ତ ଏଇଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିକି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? 16, 18, 20, 22। ତ ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? 20, 23, 22, 24। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆନ୍ସର ହବ 22। ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବେ। ବିକାଶ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣ ମାନେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି। ତ ଦେଲେ ମତେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? 15 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଟା ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର ଡି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତାର କେଉଁ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବିକାଶର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ରହୁଛି, ତାର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବସିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଠିଆ ହବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ। ତ ତାର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟାଟା, ତାର ପୂର୍ବର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଯେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ପର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତାର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବିକାଶର ଧାରା କିପରି ଗତି କରେ? ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ, ଜଟିଳରୁ ସାଧାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିକାଶର ଧାରା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ବିକାଶର ଧାରା ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଶିଶୁର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ 100% ସିଓର ଆପଣ ମାନେ 50ରୁ 50 ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଶିଶୁର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ? ଆମର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ମନ୍ଥର ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ।
ଆପଣ ଦୁଇଟି ପିଲାକୁ ଆଣିବେ ସମାନ ବୟସର ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ସମାନ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଇଥିବ ସମାନ ଶାରୀରିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଲମ୍ବ ଏମିତି ସବୁ ଠିକ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଡିଫର କରୁଥାଏ କାହିଁକି ନା ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ଜିନ୍ ତ ଜିନ୍ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ରୁହେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ପିଲା ତ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିଲେ ତ ବାପା ମା ସମାନ ରହିଲେ ମାନେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ବଂଶ ଗୁଣଟା ସମାନ ରହିଲା ଜିନ୍ ସମାନ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ମାନେ ତାର ପରିବେଶରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭେରି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ କାହିଁକି ନା ବିକାଶ ଉଭୟ ବଂଶଗତ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତ ଆନ୍ସର ହବ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଜନ୍ମର କେତେ ବୟସକୁ ଶୈଶବାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମରୁ 1 ବର୍ଷ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଶୈଶବାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଆମର 5 4 2 3 କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତାବସ୍ଥା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା 2 ଭାଗରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ 2 ଭାଗରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ବୟସରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆସେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ 3 ରୁ 8 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ଯୋଉ କହୁଛି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ଆମର 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଟା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ତ ଏଠି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଏଠି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଠି 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡଙ୍କ ମତରେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଠି କୋଉଠି ବି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ନାହିଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାର ବୟସ କେତେ ଶିଶୁର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ 6 ରୁ 11-12 ବର୍ଷ 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ 8 ରୁ 15 ବର୍ଷ ତ ଶିଶୁର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଟା 3 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇ କହୁଛି ନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପି ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମ ରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଥର ହେଇଯିବେ ଥିଓରିରେ ହଉ କି MCQ ରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁର ପେଡାଗୋଜି ଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହବ ତ ଶିଶୁର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 6 ରୁ 11-12 ବର୍ଷ ଟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଠିକ ହବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିର ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 112 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇସାରିଥାଏ ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ବାର୍ଷିକ 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ 5 ରୁ 10 8 ରୁ 10 10 ରୁ 12 କେହି ନୁହେଁ ତାହେଲେ 8 ରୁ 10 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭିଭିଡଲି ବୁଝେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ପୃଥକ ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲା फ्रेंड्स ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗିକ ନୈତିକ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ବିକାଶ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଭଲ ଭାବେ ଡେଭଲପ ହବ ତା ମନ ଭଲ ରହିବ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ଭଲ ଭାବେ ଡେଭଲପ ହବ ମାନସିକ ବିକାଶ ଭଲ ଭାବେ ଡେଭଲପ ହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ସମାଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ପାରିବ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଲା ପରେ ତାର ଆବେଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ ସବୁ ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାଟି ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ନିଜର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ତ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍କଶ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୁଏ ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ତ फ्रेंड्स ଆମର ହବ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଆସିଯାଉଛି ପିଆଜେଟଙ୍କ କଥା ତ ପିଆଜେଟଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଥିଓରି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କର ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମଟା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାର୍ଡ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ତାର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତ फ्रेंड्स ପିଆଜେଟ୍ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏଟା ହଉଛି କେବଳ ପିଆଜେଟଙ୍କର ମତ ପିଆଜେଟ୍ କୁହନ୍ତି 11 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ କଂକ୍ରିଟ ନଲେଜ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଣ୍ଡ 11 ବର୍ଷ ପରେ 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନଲେଜ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିବ ତ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଜାଣିପାରେ କାରଣ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରେ ତ ଏଠି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ବିକାଶ ଶିଶୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 4-5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ନେଇକି ସବୁ ରକ ଫୁଲ କି ସବୁ ରକ ଫଳ ଦେବେ ବହୁତ ଲେଖା ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଭାଗ ଭାଗ କର ସେ ବର୍ଗୀକରଣ ବା କ୍ରମୀକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାନରୁ ବଡ କି ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେବେ ସେ ଠିକ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ବର୍ଗୀକରଣ ବା କ୍ରମୀକରଣ ଆସୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଦେଖୁଛି ଶିଶୁ କେଉଁ ବୟସରେ ବର୍ଗୀକରଣ ବା କ୍ରମୀକରଣ କରିଥାଏ 4ରୁ 5 6ରୁ 7 8ରୁ 9 ଏମିତି ଦଉଛି ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲା 6ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବର୍ଗୀକରଣ ବା କ୍ରମୀକରଣ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କର ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଆଉ କ୍ରମୀକରଣ କରିଥାଏ ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଶିଶୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ଚିହ୍ନିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ फ्रेंड्स ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜଟା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଇଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ଦେଇଥିବ କୋଉ ବୟସ ସୀମା ତ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ତାର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୟସ ସୀମା କେତେ ବୟସ ସୀମା ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ
ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ତ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କଥା କଣ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କଣ କହୁଛି ନା, ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ହେଇଛି, 5-6 ମାସର ହେଇଛି, ଆପଣ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ଖେଳନା ହଉ କି ବଲ୍ ହଉ, ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଦେଖିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଆପଣ ଲୁଚେଇଲେ କି କଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 1-2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ କି ଖେଳନା ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ ପଛକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ କି କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତାର ନଲେଜ ଟା ଆସିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତାର କେତେବେଳେ ହୁଏ? 1-2 ବର୍ଷ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଏଠି 2 ବର୍ଷ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଶିଶୁ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ତାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣେ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଢିଲେ, ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ତ ହବନି, ଯୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯୋଉଠି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିବ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦେନ୍ ଯୋଉଠି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିବ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିବ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡିଲା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଉପରେ ସେପାରେଟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନ ପାଇଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମାଜ, ଧର୍ମ। ତ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଶିଶୁର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜ ଦାୟୀ। ଆବେଗ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ? ଆବେଗ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସଂଗଠନବାଦ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ତ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ଆବେଗ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ? ଆବେଗଟା ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ଶାରୀରିକ। ତ ଆବେଗ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଆବେଗ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର, 3 ପ୍ରକାର, 2 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ ପ୍ରୀତିକର, ଅପ୍ରୀତିକର, 2ଟି ଆବେଗ। ତ ଆବେଗ ଏଠି ହେଲା 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ, ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ଆବେଗର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲି କି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆସୁଛି କି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କି ଭୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ମାନେ ମୁହଁଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିଥିବେ, ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି କି ହସୁଛନ୍ତି ଜାଣି ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ରାଗଟା ଆପଣଙ୍କର ବଚନରେ ଆସିଯାଏ, ତ ଆପଣ ସେଟା ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଟା, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗର ଲକ୍ଷଣଟା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ବାଚନିକ, ପରିପ୍ରକାଶ। ତ ଏଇଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଟା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଏଠି ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଏଠି ହବ ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ବି ଆବେଗ ଲକ୍ଷଣ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶ ସବୁ ଗୁଡିକ, ତେଣୁ ଏଠି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ, ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ସ୍ନେହ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ କୋଉଟା? ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଟା ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ନିଶ୍ଚୟ। ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଈର୍ଷା, ପ୍ରେମ। ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଈର୍ଷା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କେଉଁ ଭାଗ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ? ଯୋଉଟା ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ ଆଉ ତାଡନାର ସମୟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମାର୍ଧ,
द्वितीयार्ध उभय ए ओ बी एमानक मध्यरु केउंटी नुहे तो फ्रेंड्स हमर आंसर हबो द्वितीयार्ध देन देखिबा धार्मिक भावना केउ विकासर लक्षण धार्मिक धार्मिक भावना आवेगिक मानसिक सामाजिक नैतिक धार्मिक आमर जो सामाजिक प्रथा परंपरा सब आसे आमर सामाजिक विकास भाई गड्स्की मतरे केउ उपादान जेकोसी शिशुर विकास दायी एटा इंपोर्टेंट अच्छी मु डिस्कशन कली समाज निम्नलिखित मध्यरु केउटी सामाजिकीकरण प्रथम उत्स सामाजिकीकरण जो होची तार प्रथम माने हमर सोशल डेवलपमेंट रो फास्ट स्टेज कोठु पिला मानकर फास्ट सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होची परिवार विद्यालय मंदिर जंगल परिवार देन देखिबा जन्म परे परे शिशुर शारीरिक वृद्धि केउ आड़ को गति करे मोडा थ्योरी क्लास रे कहितली कि नाही फ्रेंड्स जो माने देखिचंती निश्चय आंसर दे पारिबे तळीपारु ताळुकु ताळुरु तळीपा उभय ए ओ बी एमानक मध्यरु केउटी नुहे कहला फ्रेंड्स तो एटा होची ताळुरु तळीपा आड़कू देन शैशवावस्था शिशुर सामाजिक विकास केउ परिवेश द्वारा प्रभावित होता है शैशवावस्था कहूँ फ्रेंड्स शैशवावस्था जन्मरु 3 वर्ष भितर विद्यालय गृह सांगसाथी उपरोक्त समस्त तो 3 वर्ष भितर से विद्यालय को तो जाई न थाए सांगसाथी सहित भी मिसी न थाए तो आपणकर शिशुर सामाजिक विकास को परिवेश द्वारा प्रभावित हबो गृह ता परिवार देन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु आमर केउ आवेग अत्यंत प्रभावशाली भय ईर्षा क्रोध हिंसा तो आपण माने एटा निश्चय जानिथिबे आपणकर क्रोध होची सबुठो अत्यंत प्रभावशाली आवेग शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय रे विभक्त करा जायछि बौद्धिक विकास जोटा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ताको 4टी पर्याय रे किए भाग करिथिले कहलबर्ग स्किनर पियाजे रिक्सन पियाजे देन फ्रेंड्स बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए प्राक संकार्यधर्मी संवेदीकारक स्थूल संकार्यधर्मी विमूर्त संकार्यधर्मी तो प्रथम पर्यायटा फ्रेंड्स कौन संवेदीकारक पर्याय संवेदीकारक पर्याय रे बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण संवेदीकारक पर्यायर बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा कारण और फलाफल जानिबा अनुकरण करिबा उपरोक्त समस्त तो संवेदीकारक पर्याय रे बौद्धिक विकासर विशेष लक्षणटा आपणकर वस्तुर स्थायित्व विषय रे जानिबा कारण फलाफल जानिबा अनुकरण करिबा आपणकर बुझाइथिली जे वस्तुर स्थायित्व माने कोन जोटा कहउतली एबे टिके आगरु बॉल के खेलना जोटा आपण लुचेई देबे से आपणक चारिपटे खुजिबो कि आपणक हाथ को चाहिबो कारण आउ फलाफल कोन जेते बेले ता बापा बाइक नै कि बाहर को बाहरिबे से जानि नबो जे मार्केट जाउचंती कि गुटे कुआडे बुलिबा को जिबे जिद्दी करिवो जे मु गाडी रे बसिबी तो सेटा होची से कारणटा जानि नबो अनुकरण करिवो बापा कि माँ जोताटा पिंधि के बाहर आनिकी रखिदेबे से जाइकी गोड़टा गळेइबो से जोताटा से माने आपणकर ठीक भाबे गळेइ पारु कि कोन करू माने ठीक साइज रे गळौ कि नाही आपण जेमिति पिंधिथिबे से जाइकी सेमिति पिंधिबाकू चेष्टा करिवो तो सेति पई हमर एठी आंसर हबो तो फ्रेंड्स जेहेतु हमर संवेदीकारक पर्याय रे ए तीनोटी जाक घटना घटी थाए तो आंसर हला उपरोक्त समस्त बौद्धिक विकासर केउ पर्याय हेउची जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर पूर्व पर्याय एटा म सब बेले आपन कहिताय फ्रेंड्स आपण मानको पूर्व पर एमिति बुलेई के प्रश्न पडुची जे विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायर परवर्ती पर्याय कोन सांग सांग मने पके लिख देबे कान आपण माने 1 2 3 करके मने रखिथिबे स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय लिखि देबे तो एठी आसिला जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर पूर्व पर्याय कथा कहूची पूर्ववर्ती डायरेक्ट पचारलानी ता पूर्व कथा से पचारुची तो पूर्व पर्यायटी आपणकर
फ्रेंड्स आपणकर जो जुक्ति संगत चिंताधारार विकास हुए आपणकर स्थूल संकार्य धर्मी पर्यायर स्थूल संकार्य धर्मी पर्यायर तो क्वेश्चन पचारुछि हमको जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर पूर्व पर्याय कथा कहूछि तेणु ता पूर्व माने कोन प्राक संकार्य धर्मी पर्याय तो जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर पूर्व पर्याय होछि आपणकर प्राक संकार्य धर्मी पर्याय एही पर्याय रे आ गोटे क्वेश्चन आपण कहि रखे पिलार कोउ दक्षता बढ़ी थाए प्राक संकार्य धर्मी पर्याय रे पिलार मातृभाषा संबंधी दक्षता बढ़ी थाए प्राक संकार्य धर्मी पर्याय रे केउ सोपान रे शिशु द्रुत गति रे भाषा शिक्षा करि थाए जो प्राक संकार्य धर्मी पर्याय कथा एबे कहली कि नहीं आपन को जो मातृभाषा संबंधी दक्षता तार बढ़ी थाए तो एटा जो कोउ पर्याय रही थाए तार प्रथम पर्याय ना तार द्वितीय पर्याय कोउ पर्याय रे तार होई थाए तो एटा होची तार प्रथम पर्याय रे तार जो विकासटी होई थाए तो तार आत्मकैंद्रिक चिंताधाराटा तार द्वितीय पर्याय रही थाए प्राक संकार्य धर्मीर द्वितीय पर्याय आत्मकैंद्रिक फ्रेंड्स मन रखंतु कोन ना पिलाटी सबु जिनस को ता निजर बोली माने तार जेमती कंढेई थिबो ता सांग घर को गले सेमती कंढेई देखले कि बंधु घर को गले से भाबियो सेटा ता कंढेई धन्यवाद के बेडा मोर मु नै जिमि तो ए जो आत्मकैंद्रिक सबले निज आड़ को चिंता तो सेटा तार द्वितीय पर्याय 4 रु 7 वर्ष किंतु तार जो द्रुत गति रे भाषा शिक्षा सेटा तार प्रथम पर्याय सेटा होची केते वर्ष वर्ष भी बेले बेले पचार दबो ना वर्ष सीमाटा तो 2 रु 4 वर्ष शिशु केते वर्ष बयस रे वस्तुर वर्गीकरण क्रमीकरण शिक्षा मु टिके आगु आपण कहउतली ना जा खाली पर्याय मन रखिले हबनी बयस मध्य पड़िबो तो वस्तुर वर्गीकरण आ क्रमीकरणटा केते बेले होची आपणकर को पर्याय रे पियाजडकर को पर्याय थर्ड पर्याय बा स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय रे किंतु एठी पचारला बयस सीमा 6 रु 7 वर्ष देन देखिबा बौद्धिक विकासर तृतीय पर्याय केते इजी देखंतु आसीगला जेहेतु आपण भलो भाबे बुझिलेनी तेणु आपण को इजी तृतीय पर्याय आपणकर स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय बौद्धिक विकासर केउ पर्याय रे शिशुर जुक्ति संगत चिंताधारार विकास घटी थाए जुक्ति संगत चिंताधारा जुक्ति संगत कथा मु टिके आगु कहली कि नहीं तो जुक्ति संगत चिंताधारार विकास मु कहितली आपनको स्थूल संकार्य धर्मी रे हुए क्वेश्चन आसीबो जुक्ति संगत चिंताधारा विकास घटुथिबा पर्यायर परवर्ती पर्याय कोउटा एटा आपण मानक पई मो तरफरु क्वेश्चन जो माने भी भल भाबे बुझुचंती दया करी मते कमेंट करी जणेबे आपणकर शिशुर जुक्ति संगत चिंताधारा विकासर परवर्ती पर्यायटी कोउटी दया करी मते आंसर निश्चय आपण माने कमेंट करिवे तो फ्रेंड्स आपन शिशुर जुक्ति संगत चिंताधारा घटी थाए स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय रे स्थूल संकार्य धर्मी पर्यायर विशेष लक्षण वस्तुर नित्यता संबंधी प्रणाली बुझिबा चिंतन को विपरीत भाव रे बदलाइबा को समर्थ बहुमुखी उपाय रे वस्तुर वर्गीकरण श्रेणीकरण करने को समर्थ उपरोक्त समस्त जेहेतु ए तीनोटी जाक घटना स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय रे घटुची बौद्धिक विकासर तो फ्रेंड्स एटा टिके म आपण माने एगुडिक भल भाबे बुझितिबे पियाजेड को थियोरी क्लास रे वस्तुर नित्यता संबंधी प्रणाली बुझिबा वस्तुर एही पर्याय रे ताकू जदि आपण गोटे तरल पदार्थ को विभिन्न आकृति विशिष्ट पात्र रे रखिबे सेही पदार्थर कोनोसी परिवर्तन घटे नाही बोली से बुझिजिवो माटी पिंडुला गोटे गोल करथिबे ताको आपण चारि कुणिया करदेले से जानि पारे जे हां सेतिकी माटी लागिची बेसी लागिनी तो एटा होची वस्तुर नित्यता चिंतन को विपरीत आपण धर कहिबे राम श्यामर भाई ना राम श्यामर बड़ भाई श्याम रामर बड़ भाई ना सान भाई से चिंतन को डिफिकल्ट देले भी से बुझिबा को समर्थ हुए आपण 1 रु 10 जाय देबे 10 रु 1 जाय से लिखि पारिबो 1 रु 50 जाय देबे 50 रु 1 जाय से लिखि पारिबो तो चिंतन को से विपरीत भाबे बदले देकी समर्थ होई जिवो तो वस्तुर वर्गीकरण क्रमीकरण आपण गृहपालित पशु आपण जो जंगल रो थिबा पशु देबे ताकू से वर्गीकरण करि दबो विभिन्न प्रकार फल फूल देबे ताकू से वर्गीकरण करि दबो आपण क्रमीकरण सान रु बड़ क्रमे बड़ रु सान क्रमे देबे से करि दबो तो स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय रे तीनोटी जाक घटुथिबारु आंसर उपरोक्त समस्त बौद्धिक विकासर चतुर्थ पर्याय आसिला कि नाही फ्रेंड्स विमूर्त संकार्य धर्मी पर्याय
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ନା ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି, ପରିପକ୍ୱତା ଦିଟା ଯାକ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା, ଟିଟି 2013ରେ ଆସିଛି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ। ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଝଡ଼ ଓ କଳହ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଆଉ ତାଡ଼ନା ବା ଝଡ଼ ଓ କଳହ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୋଉ ଅବସ୍ଥା କଥା ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପୁଣି ଆସିଗଲା ସେ ସମାନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ପାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଚାପ ଆଉ ତାଡ଼ନା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ପୁଣି ଆସିଗଲା କୋଉ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ, କୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ହଲ୍, ବିନେ, ପିଟେଡ୍, କୋହଲସବର୍ଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଆସିବ, ହୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମର ହୋଲ୍। ବାଳକ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବସନ୍ତ ସମୟ ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି 51 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିପାରିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟେକ୍ କେୟାର।